ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ एवरीवन। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ 320। ਤਾਂ 320 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਟੋਟਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ मैं 5-6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पहला ही दस देना। जिवें कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होएगी वो ग्रेजुएशन होएगी अते उस दे विच थोड़े एटलीस्ट मार्क्स है 60% होने चाहिए ने अते तुसी चाहे किसी भी कैटेगरी तो होवो 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए ने अते 120 घंटे का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होएगा जो ISIO सर्टिफाइड होना चाहिए। जे तुसी ग्रेजुएशन दे विच एज ए सबजैक्ट कंप्यूटर कीता होया है 120 घंटे की स्टडी की हुई है फिर तुहानू कोई किसी की जरूरत नहीं है। तुसी इन्हां एग्जाम्स नू है 22 तारीख तक है फिल कर सकते हो अते 29 तरीक जो है 29 दिसंबर है वो इन्हां दी फीस भरन दी लास्ट डेट है। अते जे तुसी जनरल कैटेगरी नाल बिलोंग करदे हो तो थोड़ी फीस 1500 है। अदर कैटेगरीज दे विच वक्री वक्री फीस है जो इस दे विच अगे मैं दस दवांगा। फिर ये जो क्वेश्चन पूरा दा पूरा पेपर होएगा इस दे विच टोटल 120 क्वेश्चंस होणगे जिहदे विच 80 क्वेश्चन जनरल स्टडीज दे होणगे अते जो 40 क्वेश्चंस ने वो रीजनिंग दे होणगे। इहदे विच जो है हर क्वेश्चन 4 मार्क्स दा होएगा जिवें कि 120 गुणा 4 मतलब 480 मार्क्स का है टोटल पेपर होने वाला है जिस दे विच जो मिनिमम जो है तुसी जे इस पेपर नू क्रैक करना है तो तुहानू 45% नंबर है जरूर चाहिए होणगे। तो 480 दे विचों 216 नंबर है तुहानू जरूर चाहिए होणगे। जे तुसी अदर बैकवर्ड कैटेगरीज नाल बिलोंग करते हो फिर तुहानू है एटलीस्ट 40% है मार्क्स तुहानू चाहिए होणगे मतलब 480 दे विचों 192 नंबर। अते दोस्तों इस नू है पीपीएससी ने है नोटिफाइड किया है अते उन्होंने कहा है कि इहदे विच 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स दी रहेगी मतलब जो टोटल जो वैकेंसी है आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं 320 दे विचों 107 वैकेंसीज ने वो वुमेन्स लई रिजर्व रहणगीਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ मैं विस्तार दे विच गल करांगा। तां इत्थे सब तो पहला असीं जो गल करांगे ऑलरेडी दस चुके हैं 320 वैकेंसीज ने जिहदे विच जो जनरल कैटेगरी है जनरल कैटेगरी नू जिवें कि इन्हां ने दो हिस्सां दे विच वंडिया है कि इकनोमिकल वीकर सैक्शन उहदे लई टोटल 32 पोस्टां ने अते जो अदर दैन EWS है उन्होंने 125 सीटां ने अते ऑलरेडी दस चुके हैं कि 33% है हरेक कैटेगरी दे विचों वुमेन्स नूं दित्तियां गईयां ने। तो टोटल वैकेंसी है 320। हाँ जी इहदे विच सब तो ज़्यादा वैकेंसी आफ्टर जनरल एंड EWS की गल करिए तो जो वाल्मीकि मजबी सिख पंजाब तो उन्होंने टोटल 33 वैकेंसीज ने। फिर ST शेड्यूल कास्ट लिए टोटल 32 वैकेंसीज ने अते स्टूडेंट्स जो एक्स सर्विसमैन ने उन्होंने है टोटल 23 वैकेंसीज ने अते टोटल 320 वैकेंसीज दी है इत्थे वैकेंसी दी जो एडवर्टाइजमेंट आई है। हालांकि पीपीएससी कहता है कि इन्हों एग्जाम्स तो पहला कदों भी जो पीपीएससी या गवर्नमेंट इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती है इसकी पूरी पावर है उन्होंने अपने कोल ही रखी है। इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट। हाँ जी फिर स्टूडेंट्स अगला है कि जो 33% रिजर्वेशन है वुमेन्स का जो कैप्टन साहब के टाइम पर उन्होंने अनाउंस किया उसनू जारी रखा है 33% रिजर्वेशन है जारी रहेगी। इसकी जो इनिशियल पे है इसकी जो इनिशियल जो सैलरी है जो प्रोबेबिशन के टाइम पीरियड थे मतलब पहले 3 साल तक मिलेगी वो मिलेगी 35,400 और उस तो बाद है ये जो सैलरी है उसने हाइक तो होना ही होना है। तो थोड़ी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो भी काफ़ी चंगी सैलरी है इन्होंने दी है 2018 के जिन्हों की ज्वाइनिंग हुई सी उन्होंने भी है इनिशियली इन्नी ही सैलरी ते है स्टार्ट किया गया सी। फिर स्टूडेंट्स असी क्वालिफिकेशन की गल करिए तो बैचलर डिग्री थोनू चाहिए है एटलीस्ट अते ये जो बैचलर डिग्री है ये किसी भी जो है स्ट्रीम दे विच हो सकती है। तुसी बीटेक किया है तुसी BA किया है तुसी BCA किया है तुसी BSc किया है लेकिन उहदे विच इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 60% जो मार्क्स है थोड़े जरूर होने चाहिए ने। इत्थे अज सवेर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैनू कॉल आई कि सर जो अदर कैटेगरीज ने अदर दैन जनरल उन्होंने भी 60%। हाँ जी
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ISIO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਫ ਸਿਮਿਲਰ ਕੋਰਸ ਵਾਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਨ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਦਾ ਸੈਡ ਕੋਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, then the condition of his having studied and passed the above said computer course shall not apply, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਏ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, who is a bona fide resident of Punjab state, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ and is appointed by direct appointment, he shall have to pass an examination of Punjabi language equivalent to metric standard or shall have to qualify a test conducted by language wing। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰ ਏ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫਰਦਰ ਦੈਟ ਏ ਵਾਰ ਹੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ who has been discharged from defense service, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, who has been discharged from defense service or paramilitary forces on account of disability, and disability ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਿਡੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। is appointed under the instructions issued in his behalf by government, person so appointed will not be required to possess aforesaid knowledge of Punjabi language। ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਜੋ ਏਜ ਹੈ 42 ਇਅਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਸਰਟੇਨ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 42 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ 47 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ 5.4, ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਏਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ, ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ 120, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਅਤੇ ਜੋ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 160 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 320 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 480 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਰਿਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ the candidate has to find for each question the correct answer, best option। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ 4 days ਟੂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਬਿਫੋਰ ਪੁਟਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕਾਫੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਨਅਟੈਂਪਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 120 ਹੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ OMR ਜੋ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਇਸ਼ੂਡ ਵਾਇਡ ਇਟਸ ਲੈਟਰ, ਇਹ 2016 ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਪੋਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 45% ਨੰਬਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ 40% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੋ, EWS ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ 45% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 216 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 45% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 480 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ 192 ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 45% ਐਂਡ 40% ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਨੈਟ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
22 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टेप 1 22 हाँ जी 22 ਦਿਸੰਬਰ है ठीक है उदों तक कर सकते हो। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ डिपॉजिट करनी है फी एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस वो ਤੁਸੀਂ 29/12 तक है 29 ਦਿਸੰਬਰ तक है कर सकते हो। ਇੱਥੇ कई सारे हाँ जी तो स्टूडेंट्स इत्थे जो है कई सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे जो कि सर काफ़ी सारियां इस तरह दी गल्लां आ रही ने कि इस महीने के अंत दे विच चोण जाब्ता लग सकता है। तो इत्थे मैं कहना चाहांगा कि स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आ चुकी है ठीक है तो हुण जो है उसका पेपर भी चोण जाब्ते तो बाद कोड ऑफ कंडक्ट तो बाद हो सकता है उसका रिजल्ट भी आ सकता है। एक गवर्नमेंट के उपर संस्था के उपर डिपेंड करता है ठीक है। जो सब कुछ ठीक रहा तो मैनू लगता है क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट जो फीस रखने की जो रखी है 29 दिसंबर रखी है तो जो सब कुछ ठीक रहिंदा है तो मैं एटलीस्ट मन के चलदा कि उस तो 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते के विच पेपर हो जाना चाहिए। तो इसकी जो एक मिनीमम जो तरीका बन सकदियां ने एग्जाम्स दियां वो बन सकदियां ने 15 जनवरी तो 25 जनवरी के इन बिटवीन क्योंकि थोनू सब नू पता है कि जो अपने इलैक्शंस ने विधान सभा के वो हो सकता है कि फरवरी के पहले हफ्ते 4 या 5 फरवरी नू है वो हो जान अते दूसरे हफ्ते तक उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो पीपीएससी दी जो वैकेंसीज ने इलैक्शन का इस दे उपर है कोई प्रभाव नहीं पवेगा। तो तुसी मन के चलो कि अज जो मैं इसकी जो नोटिफिकेशन है थोड़े नाल एक्सप्लेन कर रहा अज 2 दिसंबर है तो एटलीस्ट साडे कोल 40 तो 50 दिन का समा है टोटल तो इस दी तैयारी कर ली। हालांकि इस दे विच भी कोई दो राय नहीं क्योंकि साडा 1 साल का तजर्बा पिछला कहता है कि पेपर डिले बहुत होए ने अपनियां तय तरीकों तो चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों कोविड भी वड्डा कारण रहा है जो है इंटरनल जो प्रॉब्लम्स ने वो भी जो है कारण रहे ने। लेकिन एटलीस्ट मन के चलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है लास्ट दियां एक दो जो उन्होंने वैकेंसीज कढ़ियां ने उन्होंने विचों एक है ये तो मैनू लगता है कि गवर्नमेंट है जो पीपीएससी है इसनू बड़े समय ते है जो है सारा जो है कंडक्ट करेगी। असी मन के चलिए कि साडे कोल 40 to 50 डेज का समय है स्टूडेंट्स उस जो मिथे समय दे विच ही असी है तैयारी इसकी करनी होएगी। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स जो है इत्थे इन्होंने खास तौर पर क्या है कि जे तुसी एग्जाम नू फिल करते हो तो अपना नाम है डेट ऑफ बर्थ है कैटेगरी पोस्ट है क्वालिफिकेशन सब कुछ है तुसी ध्यान नाल भरना है। बाद दे विच कोई गलती जे हुंदी है तो उसनू एडिट करनी शायद ऑप्शन ना ही बने तो इसनू बिल्कुल तुसी ध्यान नाल है 100% अपनी नज़र नाल है इसनू भरना है किसी तो होर नहीं भराउणा। जे तुसी नहीं भर सकते तो एटलीस्ट उत्थे बैठ के है तुसी भराउणा है। जदों तुसी फॉर्म फिल करोगे तो उस फॉर्म नू फिल करन तो बाद है तुसी उसकी सॉफ्ट कॉपी तो है हार्ड कॉपी तुसी कढ लेनी है उसनू अपने कोल रखना है किते भी उसनू भेजण दी जरूरत नहीं है। लेकिन जे तुसी स्पोर्ट्स कैटेगरी नाल बिलोंग करते हो जे तुसी स्पोर्ट्स कैटेगरी दे विच है अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो थोनू उस अपने फॉर्म की जो 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 हार्ड कॉपी है विल सेंड ए हार्ड कॉपी एंड उस दे नाल ही जो भी थोड़े ग्रेजुएशन दे विच स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट ने वो सारे दे सारे जो है उस नाल अटैच करके है थोनू पीपीएससी के दफ्तर है भेजने होणगे अते नाल ही नाल जे थोड़े नाल तुसी कोई डिसेबिलिटी कोई तुसी डिसेबिलिटी नाल जुड़िया कोई तुसी फॉर्म भर रहे हो तो तुसी अपने फॉर्म के नाल है डिसेबिलिटी के जो थोड़े कोल सर्टिफिकेट्स ने तो उन्हां नूं नत्थी करके है 31 दिसंबर जो इत्थे मैं गल कर 31 जनवरी 2022 तो पहला है बाय हैंड है तुसी पीपीएससी के दफ्तर है जाके दे के आओगे। फॉर एनी असिस्टेंट इन्होंने लिखा है कि जो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुसी इन्हां नंबरां के उपर कॉल भी कर सकते हो। ये नंबर लिखे हुए ने अते मैं ये भी दस दवां कि ये पूरी दी पूरी जो पीपीटी है स्टूडेंट्स हालांकि ओरिजिनल पूरी दी पूरी जो एडवरटाइजमेंट है थोनू मिल गई होएगी थोड़े व्हाट्सएप के उपर होएगी लेकिन उस दे विचों मुख चीज़ां कढ के मैं ये पीपीटी बनाई है तो ये पीपीटी भी मैं साडे टैलीग्राम चैनल ते है शेयर कर दांगा तो तुसी उत्थों भी इसनूं है डाउनलोड कर सकते हो। तो इन्होंने नंबर भी दिते हुए हैं नाल ही नाल इन्होंने कहा है कि जे जरूरत पई तो जो पीपीएससी है किसी भी कैंडीडेट तो है यह सर्टिफिकेट कदों भी मंगा सकता है तो तुसीं इन्हां नूं तैयार रखना है। ये सारे कैंडीडेट्स लिए है जिवें कि थोड़ा डेट ऑफ बर्थ है पंजाबी भाषा का 10वीं का सर्टिफिकेट है थोड़ी जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट है थोड़ा डिग्री सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है इस तो अलावा थोड़ा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फिर थोड़ा स्टूडेंट जे तुसी जो है एक्स सर्विसमैन हो तो डेट ऑफ इनरोलमेंट डेट ऑफ रिलीज डेट ऑफ रीजन ऑफ रिलीज
ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਏਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਲਈ 1500 ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ 750 ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੀਸ। ਫਿਰ ਸਟੂडेंट्स जो 500 रुपया जो रखी है एक्स सर्विसमैनस ਲਈ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ EWS ਜੋ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1500, 750 ਤੇ 500 ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ EWS ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ EWS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ठीक है, इट लैस दैन 8 लाख पर एनम, ठीक है। तो हालांकि पिछे जी कुछ खबरां भी आ रही ने, हो सकता है इस दे विच चेंजेस आ जाण, लेकिन क्योंकि ये वैकेंसीज आउट हो चुकियां ने तो साडा 8 लाख ही रहेगा। 8 लाख तो घट इनकम है तो तुसीं इस नूं है EWS बना सकते हो। फिर उस तो इलावा स्टूडेंट्स जो है ये जो रिजर्वेशन है पंजाब के हरेक जो है डिपार्टमेंट दे विच लागू की जाएगी। फिर उस तो बाद इन्होंने कहा है कि जे तुहाडे कोल 5 एकड़ तो ज़्यादा जमीन है, जे तुहाडे कोल 1000 स्क्वेयर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है या 1000 तो ज़्यादा, जे तुहाडे कोल जो है रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वेयर फीट का म्यूनसिपलिटी या किसी नगर पंचायत दे विच, अते लास्ट है जे तुहाडे कोल रेजिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वेयर यार्ड का इन द नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी या नगर पंचायत दे विच, तां इह जे कंडीशनां हैगियां ने तां तुसीं EWS सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। मतलब जे इन्हां तो घट है, मतलब जे 1000 स्क्वेयर फीट, जे 990 स्क्वेयर फीट का भी है तो फिर तुसीं EWS दे विच आउंदे हो। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ कैटेगरीज है जो इन्होंने दसिया ने कि ये जो है ये EWS दे विच नहीं आउणगे, ਅਤੇ जो 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ EWS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ कि हरेक जो जानकारी है थोड़े नाल मैं जो है माइनर तो माइनर जानकारी है ताकि किसी को भी एग्जाम भरने में दिक्कत ना आए, ठीक है। लेकिन जे थोनों किसी भी तरह की दिक्कत होती है आम तौर पर स्टूडेंट्स की करते हैं टीचर्स नू, ठीक है, फोन करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा भरोसा होंदा है टीचर्स के उपर, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स सब तो थोड़ी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए है क्योंकि PPSC ने यह जो है फॉर्म है फिल किए ने, उन्होंने ये वैकेंसी कढ़ी है तो इन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुसीं इस ते मेल कर सकते हो cooperative PPSC 320@gmail.com। इन्होंने नंबर भी दिते हुए ने, अपने पटियाले का नंबर है 0175 541 25 541 49 एंड 541 31। हालांकि बहुत बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि साडे फोन नहीं चक्के जाते, लेकिन जो इन्होंने दिता है एटलीस्ट अपनी एडवरटाइजमेंट में कहा है कि इत्थे तुसीं मेल या तुसीं है फोन कर सकते हो। उम्मीद है कि उन्होंने जो क्वेरीज ने इत्थे ही सॉल्व आउट हो जाणगियां जी। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ PPSC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ 320 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ जो है वीडियो दे विच करांगे। उम्मीद है दोस्तों जो है तुसी हुण है अपने अगले 40 तो 50 दिन है 100% इस एग्जाम नूं देण वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।